ओम शांति 17/12/2024 महावाक्य बाबा कहिछंती मिठे बच्चे तुमे माने निजर सौभाग्य गढ़िबा पाई बाबांक पाखकु आसीछ। परम सौभाग्य सेही संतान मानकु मिली थाए जहांकर सबु किछि ईश्वर स्वीकार करिथांती। तुमे माने निजर सौभाग्य गढ़िबा पाई बाबांक पाखकु आसीछ। परम सौभाग्य सेही संतान मानकु मिली थाए जहांकर सबु किछि ईश्वर स्वीकार करिथांती। बाबांकर प्रश्न अछि पिला मानकर केउ गोटिए भूल जोगु माया बहुत बलवान होई जाउछि। पिला मानकर केउ गोटिए भूल जोगु माया बहुत बलवान होई जाउछि। उत्तर पिला माने भोजन समय रे बाबांकु भूली जाउछंती। बाबांकु न खुआइबा कारणरू माया भोजन खाई जाउछि जहाद्वारा से बलवान होई जाउछि। पुणी पिलामानंकु ही हैरान करुछि। एही छोट भूल पिलामानंकु माया ठारू हराई देउछि। सेथिपाई बाबांकर आज्ञा हेउछि पिलामाने जोगयुक्त होई भोजन कर। दृढ़ प्रतिज्ञा कर तुम सहित खाइबी। जेबे मने पकाइब बाबा कहउछंती जेबे मने पकाइब बाबा सेते खुशी हेबे। गीत आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति पिला माने जानुछंती कि आमर दुर्भाग्यर दिन परिवर्तित होई एबे सदाकाल पाई सौभाग्यर दिन आसुछि। पुरुषार्थर क्रम अनुसारे भाग्य बदली चलीछि। स्कूल रे मध्य भाग्य बदली थाए ना अर्थात उच्च होई जाई थाए। तुमी भल भावरे जानिछ एबे एही रात्रि शेष हेबाकु जाउछि। वर्तमान आमर भाग्य बदलुछि। ज्ञानर वर्षा होई चलीछि। सेंसिबुल अर्थात ज्ञानी पिला माने जानिछंती बराबर दुर्भाग्यशाली रु आमे सौभाग्यशाली हेउछु अर्थात स्वर्गर मालिक हेउछु। पुरुषार्थर क्रम अनुसारे आमे निजर दुर्भाग्यरू सौभाग्य गढ़ुछु। एबे रातिरु दिन हेबाकु जाउछि। ए कथा तुम पिलामानंक व्यतीत आउ काहाकु जणा नाही। बाबा गुप्त अटंती तेणु तांकर कथा मध्य गुप्त अटे। जदिओ मनुष्य माने सहज राजयोग ओ सहज ज्ञानर कथा शास्त्र रे लेखिछंती किंतु जेउ माने लेखिछंती से माने तो मरी गलेनी। बाकी जेउ माने पढ़ुछंती से माने किछि बुझी पारु नाहंती काहेकि ना बुद्धिहीन अटंती। केते फरक रहिछि। तुमे मध्य पुरुषार्थर क्रम अनुसारे बुझुछ। समस्ते तो एकापरी पुरुषार्थ करू नाहंती। दुर्भाग्य काहाकू ओ सौभाग्य काहाकू कुहा जाए एक कथा केवल तुमे ब्राह्मण माने ही जानिछ। अन्य समस्ते तो घोर अंधकार रे रहिछंती। तांकु बुझाई जाग्रत करिबाकु हेबो। सूर्यवंशी मानकु सौभाग्यशाली कुहा जाउछि। सेही माने ही 16 कला संपूर्ण अटंती। जेउ बाबा स्वर्गर रचना करुछंती तांको द्वारा आमे स्वर्ग को जीवा पाई निजर सौभाग्य गढ़ुछु। जेउ माने इंग्राजी जानिछंती तांकु मध्य तुमे बुझाई पारिबो जे आमे हेभिनली गॉडफादर अर्थात स्वर्गर रचयिता ईश्वर पितांक द्वारा स्वर्गर सौभाग्य गढ़ुछु। स्वर्गरे हेउछि सुख नरकरे रहिछि दुख। गोल्डन एज अर्थात सत्य जुगरे सुख आयरन एज अर्थात कली जुगरे दुख। एहा बिल्कुल सहज कथा अटे। आमे भी पुरुषार्थ करुछु। इंग्रेज ख्रिस्टियान आदि बहुत आसीबे। कुह आमे एबे केवल स्वर्गर रचयिता एक ईश्वर पितांकु ही मने पकाउछु काहेकि ना मृत्यु सम्मुखरे छिड़ा होईछि। बाबा कहउछंती तुमको मो पाखकु आसीबाकु हेबो। जेपरी तीर्थकु जाइथांती ना बौद्धी मानंकर निजस्व तीर्थस्थान रहिछि ओ ख्रिस्टियान मानंकर निजर तीर्थस्थान रहिछि। प्रत्येकंकर निज निजर नीति प्रथा रहिछि। आमर एठारे हेला बुद्धिजोगर कथा।
ଯେଉଁଠାରୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ସେହିଠାକୁ ପୁଣି ଯିବାକୁ ହେବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଈଶ୍ୱର ପିତା। ସେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ରାସ୍ତା ବତାଉଛୁ। ବାବା ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ଗତି ହୋଇଯିବ। କେହି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସାବଧାନ କରାଇଥାନ୍ତି କି ରାମ ନାମ କୁହ। ବଙ୍ଗଳାରେ ଯଦି କେହି ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ନେଇଯାଇ କହିଥାନ୍ତି ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ତେବେ ହରିଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ଯାଇନଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ କେହି କହିବେ ନାହିଁ କି ରାମ ରାମ କୁହ ଅଥବା ହରିବୋଲ କୁହ। ଦ୍ୱାପରରୁ ପୁଣି ଏହି ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ସତ୍ୟଯୁଗରେ କୌଣସି ଭଗବାନ ଅଥବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଯିବ। ସେଠାରେ ତ କେବଳ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେବି। ସେଠାରେ ନିଜର ବାଦଶାହୀ ହିଁ ମନେ ରହିଥାଏ। ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରାଜା ଘରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେବୁ। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଇଛି କି ବାଦଶାହୀ ତ ମିଳିବ ନା। ବାକି କାହାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଅଥବା ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବେ। ବାକି କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବେ ଅଥବା ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବେ। ସେଠାରେ କେହି ଗରିବ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ନୀତି ପ୍ରଥା ଓ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ନୀତି ପ୍ରଥା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇ 21 ଜନ୍ମର ବର୍ଷା ନେଇଛ। ବାସ୍, ପୁଣି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛୁ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱୀକାର ନ କଲେ ପୁଣି ଦେବେ କିପରି? ଯଦି ସ୍ୱୀକାର ନ କଲେ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂସାରର ମମତ୍ୱ ତୁଟିଯିବ। ଏହି ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କାହିଁକି କରିବେ? ଏଠାରେ ତ କିଛି ଧନ ଏକତ୍ର କରିବାର ନାହିଁ। ଏଠାରୁ ତ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନିଜକୁ ବହୁତ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କର। ଆମେ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ରକେଟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟୁ। ଏହିପରି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଚାଲିଲେ କେବେ ହେଲେ ଥକିଯିବ ନାହିଁ। ଦେହର ଅଭିମାନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଏହି ପାଦ ଚାଲୁନାହିଁ, ଆମେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ତୁମେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ଯାଇପାରିବ। ଆଗରୁ ତ ଲୋକମାନେ ତୀର୍ଥ ଆଦିକୁ ପାଦରେ ହିଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତମୁ ପ୍ରଧାନ ନଥିଲା। ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯାଉଥିଲେ, ଥକି ଯାଉନଥିଲେ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ତ ମିଳିବ ନା। ଯଦିଓ ତାହା ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ସେ ସମୟରେ ଅଳ୍ପକାଳ ନିମନ୍ତେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ରଜୋପ୍ରଧାନ ସ୍ମୃତି ଥିଲା, ତେଣୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବଳ ମିଳୁଥିଲା। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ହାଲିଆ ଲାଗୁନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସାହୁକାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଘୋଡ଼ା ଆଦିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗରିବମାନେ ତ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭାବନାର ଭଡ଼ା ଯେତେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭାବନାର ଭାଡ଼ା ଯେତେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ସେତେ ସାହୁକାରମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛ? ଭୁଲି ଯାଉଛ କାହିଁକି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସାଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସଜନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟତମା ଅଟ। ତେଣୁ ସାଜନକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସାଜନକୁ ଭୋଗ ନ ଲଗାଇ ଖାଇବାକୁ ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ? ସେ ସାଜନ ବି ଅଟନ୍ତି,
ପୁଣି ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତୁମେ ଖୁଆଇବ ନାହିଁ? ତୁମକୁ ତ ମୋତେ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ ନା। ଦେଖ ବାବା କେତେ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ବାବା ଅଥବା ସାଜନ ବୋଲି ମାନୁଛ ନା? ଯିଏ ତୁମକୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ମୋ ୟାଦରେ ଖାଅ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ତୁମେ ବିଲକୁଲ ସିଢ଼ି ଚଢ଼ି ହିଁ ନାହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ କରିନାହଁ। କନ୍ୟାର ତ ସାଜନ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ହିଁ ଥାଏ। ତେବେ ଏପରି ସାଜନକୁ ୟାଦ କରି ଭୋଜନ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ ଓ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ୟାଦ କରିବ ତ ସେ ଭାସନା ନେବେ। ତେଣୁ ଏହିପରି କଥା ସବୁ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ହେବା ଉଚିତ। ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ହେଲେ ତୁମର ଏହିପରି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ। ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ରହିବ। ଭୋଜନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ୟାଦ କରିବା ଉଚିତ। ସାଜନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି, ତୁମ ସହିତ ଖାଇବି, ଏହିପରି ପକ୍କା ପ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ୟାଦ କରିବ ତେବେ ତ ଯାଇ ସେ ଖାଇବେ ନା। ତାଙ୍କୁ ତ କେବଳ ଭାସନା ହିଁ ମିଳିବ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। କୁମାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଶିବ ବାବା ଆମର ସୁନ୍ଦର ସାଜନ କେତେ ମିଠା ଅଟନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟାଦ କରିଛୁ, ଏବେ ଆପଣ ମିଳିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଥରେ ମନେ ପକାଇଲେ ବାସ୍ ପୁଣି ତୁମେ ନିଜେ ଖାଇ ଚାଲିବ। ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଭୁଲିଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ବାବା ଆଉ ଭୋଜନ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ବାବା ଆଉ ଭୋଜନ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜିନିଷ ତ ଖାଉଛ, ଖେଚେଡ଼ି, ଆମ୍ବ, ମିଠା ଆଦି ଖାଉଛ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଆରମ୍ଭରୁ ମନେ ପକାଇଲ ପୁଣି ଭୁଲିଗଲ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସେ କିପରି ଖାଇବେ? ସାଜନ ନ ଖାଇଲେ ତ ମାୟା ମଝିରେ ପଶି ଖାଇଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାୟା ଖାଇଯିବାରୁ ସେ ବଳବାନ ହୋଇଯାଉଛି ଓ ତୁମକୁ ହରାଇ ଚାଲିଛି। ବାବା ସବୁ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ବାବା ଅଥବା ସାଜନ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। କହୁଛ ବାବା ତୁମ ସହିତ ବସିବୁ, ତୁମ ସହିତ ଖାଇବୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଖାଉଛୁ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ତ ବାସନା ହିଁ ନେବେ। ଏହା ତ ଉଦ୍ଧାର ନେଇଥିବା ଶରୀର ଅଟେ। ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆଧାର ତୁମର ୟାଦ ଉପରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଗ କରିବାରେ ମେହନତ ରହିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉଦାସୀ ଏପରି କେବେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତକୁ ନୋଟ୍ କର। ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ବାବା ନିଜର ଅନୁଭବ ବତାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି କର୍ମ ମୁଁ କରୁଛି ତୁମେ ମଧ୍ୟ କର। ସେହି କର୍ମ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖାଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ତ କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି କର୍ମ ଭୋଗ ଭୋଗନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ସବୁ ସହଜ କଥା ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ସହିତ ବସିବି, ଶୁଣିବି, ତୁମ ସହିତ ଖାଇବି। ଏହା ତୁମର ହିଁ ଗାୟନ ଅଟେ। ସାଜନ ଅଥବା ପିତା ରୂପରେ ୟାଦ କର। ଗାୟନ ରହିଛି ନା, ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ, ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ତାଙ୍କର ଲାଭ ହେବ, ଯିଏ ନ କରିବେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ। ସାରା ଦୁନିଆ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି। ବାବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଗୀତ ତ ଶୁଣିଲ କି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭୋଜନ ଆଦି ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସଜନୀ ସାଜନ ସହିତ
ପିଲାମାନେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହେଉଛି। ତୁମର ସାଜନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଲଗନ ରହିବ ସେତେ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ିବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟୀ ହୋଇଯିବ। ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୌଡ଼। ଏହା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗର ଦୌଡ଼ ଅଟେ। ଆମେ ଛାତ୍ର ଅଟୁ, ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ଦୌଡ଼ିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଦିନରେ କେବଳ କର୍ମ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। କଇଁଛ ସଦୃଶ୍ୟ କର୍ମ କରି ପୁଣି ୟାଦରେ ବସିଯାଅ। ଭ୍ରମରୀ ସାରାଦିନ ଭୁଁ ଭୁଁ କରିଥାଏ, ପୁଣି କେହି ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, କେହି ମରିଯାଆନ୍ତି। ତାହା ତ ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଭୁଁ ଭୁଁ କରି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ ନିଜ ସଦୃଶ୍ୟ କରୁଛ। ଏଥିରେ କାହାର ତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। କେହି ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରୁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, କେହି ଅଧାରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ପଳାଇ ଯାଇ ପୁଣି କୀଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭୁଁ ଭୁଁ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। କଥାରେ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଗ ଲଗାଉଛୁ, ଦେବତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଗୀତାରେ ଥିଲା। ସେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିଯାଇଥିଲେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରାଇଥିବେ। ସେଠାରେ ତ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଶିଖାଇବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦିରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା ଓ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତରେ ଆସୁରୀ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଏହି କଥା କେବଳ ଗୀତାରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ରହିବ। ସାରା ଦୁନିଆ ତ ରହିବ ନା। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଚୀନ, ୟୁରୋପ ରହିବ ନାହିଁ। ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିବେ। ଭାରତରେ କେବଳ ଦେବତା ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ରହିବେ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ନଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ସଦା ସୁଖୀ ରହିବ। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ। କହିଥାନ୍ତି, ପାର ନିର୍ବାଣ ଗଲା। ଏପରି କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ଜଣେ ଗଲେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଗୀତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଭଗବାନ କାଳର କାଳ ଅଟନ୍ତି। ମଶା ସଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବେ। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଚକ୍ରର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ପୁଣି ପରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ବାବା କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ବତାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ମନା ଭବ। ବାସ୍ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୀତାର ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନେ, ଯଦି କୃଷ୍ଣ କହିବେ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ କି ଈଶ୍ୱର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଯାଇ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବୁ। ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। କେବଳ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ କରି ଦିନ ରାତି ଏହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ନ କଲେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ କର୍ମ କଲେ ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଖିଆଲ ଚାଲୁଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେବଳ ଘର ତିଆରି କରିବାର ହିଁ ଖିଆଲ ଆସିବ। ଯଦିଓ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏହାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଉପରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କଳସ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛ ନା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ।
आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर 1। श्रीमत को नोट करी अर्थात खातारे लेखि पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। बाबा जेपरि कर्म करी शिखाइछन्ति सेहीपरि ही करिबाकु हेबो। बाबा जेपरि कर्म करी शिखाइछन्ति सेहीपरि ही करिबाकु हेबो। विचार सागर मंथन करी ज्ञानर पॉइंट्स बाहर करिबाकु हेबो। नंबर 2। निजकु निज सहित प्रतिज्ञा करिबाकु हेबो कि मु बाबांक स्मृति रे ही भोजन करिबी, तुम सहित खाइबी, तुम सहित बसिबी। एही प्रतिज्ञा को दृढ़ भावरे पालन करिबाकु पड़िबो। आजी बाबांकर वरदान अछि कर्म एवं संबंध उभयरे स्वार्थ भावना ठारू मुक्त रहुथिबा बाबांक समान कर्मातीत हुआ। कर्म एवं संबंध उभयरे स्वार्थ भावना ठारू मुक्त रहुथिबा बाबांक समान कर्मातीत हुआ। विस्तार तुम मानकर सेवा हेला समस्तंकु मुक्त करिबा, तेणु अन्य मानंकु मुक्त करिबाकु जाई निजकु कौनसी बंधन रे बांधी दियो नहीं। जेतेबेले समस्त विनाशी मोर मोर ठारू मुक्त होई जीवो सेतेबेले जाई अव्यक्त स्थितिर अनुभव करि पारिबो। जेउ पिला माने लौकिक एवं अलौकिक कर्म एवं संबंध दुईटी जाकरे स्वार्थ भावना ठारू मुक्त अटंती सेही माने ही बाबांक समान कर्मातीत स्थितिर अनुभव करि पारिबे। तेणु चेक कर मु केते परिमाण रे कर्मर बंधन ठारू स्वतंत्र हेलिनी। व्यर्थ स्वभाव संस्कारर वशीभूत हेबारु मध्य मुक्त हेबा दरकार। आजी बाबांकर स्लोगान अछि जेउ माने सरल चित्त एवं सहज स्वभावयुक्त आत्मा सेही माने ही सहज जोगी अटंती तथा भोलानाथ बाबांकर प्रिय अटंती। जेउ माने सरल चित्त एवं सहज स्वभावयुक्त आत्मा सेही माने ही सहज जोगी अटंती तथा भोलानाथ बाबांकर प्रिय अटंती। अच्छा, ओम शांति।